تو भाई जान आप लोग ये इतने पौधे क्या करेंगे, इतने पौधे कैसे लगाएंगे, कितने लोग हैं आप लोगों के साथ आपकी जो चौलिस्तान ग्रीन फोर्स है इसके अंदर? अच्छा, लोग कहते ने जी कि चौलिस्तान ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਮੰਗੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ को ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਪੌਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौलिस्तान के अंदर जो हम 1 लाख पौधे लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 10,000 पौधे ये हमारे पहुंच चुके हैं। और ये 10,000 पौधे कहाँ से आए हैं? इसमें से 5,000 पौधे हमने बहावलपुर से मंगवाए हैं और 5,000 पौधे हमने बहावल नगर से मंगवाए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो फोटाबास का इलाका है, यहाँ गवर्नमेंट की जो सरकारी नर्सरी है उसके अंदर पौधे ख़त्म हो गए हैं। इसमें शरी है, इसके अंदर कीकर है और इसी तरह मुख्तलिफ़ पौधे जिस तरह ये तूत वगैरह पड़े हैं, ये हमें पौधे मिल सके हैं। तो चौलिस्तान के अंदर हम 1 लाख पौधे लगाने की जो हमारी मुहिम है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है और हम यहाँ पर इंशाअल्लाह पौधे लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हमने चौलिस्तान को ठंडा करना है तो उसका सिर्फ़ एक ही हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद किसान और यहाँ के नौजवान जो हैं उनको चौलिस्तान ग्रीन फोर्स के नाम से मैंने एक फ़ोर्स बनाई है और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन किसान भाइयों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। ये टरबाइन है, यहाँ से पानी इन पौधों को लगाया जा रहा है और ये सोलर के ऊपर चलने वाली टरबाइन है। इस टाइम 5 बजने की वजह से ये थोड़ा पानी आ रहा है और ये देखें इन्होंने किस तरीके से ये पौधे लगाना शुरू किए हैं और इनके अंदर ये जज्बा पहले से भी मौजूद था, लेकिन अब इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर ये इस पूरे इलाके को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे। ये नाला जा रहा है, नाले के ऊपर इन्होंने पौधे लगाए हैं और ये इस टरबाइन का पानी है जो इस नाले की तरफ जा रहा है। ये चौलिस्तान के अंदर का इलाका है। ये देखें, मैं आपको आगे के मनाज़र दिखाता हूँ जो इन्होंने पहले शजरकारी की हुई है। ये नेचर लवर हैं और ये चाहते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर पौधे लगें। अब ये देखें किस तरह अनार और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं वो इन्होंने कामयाब कर दिए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत आई थी, पौधे काफ़ी हद तक दब चुके हैं। ये शरी के पौधे हैं और बड़े ही बेहतरीन ये चल गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की शजरकारी करेंगे। 2022 के अंदर हम 1 लाख पौधों की शजरकारी चौलिस्तान में करेंगे और इसी तरह 2023 में 1 मिलियन पौधे सिर्फ चौलिस्तान के अंदर लगाएंगे। ये फराश के पौधे देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से चल गए हैं, जिसको हम पंजाबी में उकां कहते हैं। तो भाईजान आप लोग ये इतने पौधे क्या करेंगे, इतने पौधे कैसे लगाएंगे, कितने लोग हैं आप लोगों के साथ आपकी जो चौलिस्तान ग्रीन फोर्स है इसके अंदर? बस जी इत्थे अपने मुंडे इकट्ठे करके पड़ोसियों ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੋ-ਨੁਮਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਮੰਗੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਪੌਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆਵੇ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ? 40-50 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਉੱਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਲ ਰਾਜਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਠੰਡਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰਸ ਕਈ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਗਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।